benefit and I can also give my own inputs ki jo bhi betterment ke liye hoga I can be of some resource, so I'll try my level best. Thank you. ਚਮਕੌਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ? ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ PhD। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਨੂ ਜੀ। Yes sir. प्लीज शुरू करोगे? निशांत जी शुरू करिए। Yes sir, it's 9 o'clock. Absolutely. मैं फिर ਉਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 14-15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਗਿਆ ਲਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ Geeta ma'am, can you please close the presentation for some time? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। Yeah, I'll just. Yeah. We can see Bhardwaj ji very clearly. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। Stop screen sharing, ma'am. Stop the screen sharing. I'll do it again. Oh, sorry, I closed the presentation then. No, screen sharing. Okay, I'll do that. Because it's getting recorded. This is getting recorded. Thank you so much, ma'am. Perfectly fine. Perfectly. Well, sir, please continue. Bhardwaj sir, please continue. ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਮੇਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟੈਰਿਟੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ, ਰਾਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਵੀ ਭੈਣ ਅਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅਨੂ ਕਿਰਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UGC ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 2012 ਚ आई एम स्टिल देयर और मैं उसी चीज पे अटकी हूँ। मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के एजुकेशन के रिफॉर्म में मेरे को लग रही है वो ये कि हमारी जो लाइब्रेरी का जो फील्ड है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है एज कम्पेयर टू जो बाकी और कैटेगरीज है उसके कंपैरिजन में। हर कॉलेज में एक लाइब्रेरी होगा या एक लाइब्रेरी असिस्टेंट होगा तो उस हिसाब से जो पोजीशंस है वो बहुत कम है और जितने लोग क्वालिफाइड है उनको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा, जो कि बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग और डीमोटिवेटिंग है। तो जैसे कि मैंने बताया मैंने UGC नेट किया हुआ है और 2008 से मैं 2800 ग्रेड पे ही काम कर रही हूँ। देयर इज नो स्कोप ऑफ प्रमोशन, कोई राइज नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है जॉब में। तो वो जितनी हमारी जो एजुकेशन हमने पढ़ाई की है वो सब एक लेवल पे आके जीरो हो जाती है। तो हम अपने खुद की रिसोर्सेज जो मैंने पढ़ाई की, मुझे आज की डेट में लगता है कि आई स्टैंड नोवेयर, मेरे को कुछ नहीं आता जस्ट बिकॉज कि आई डिडंट गेट दैट प्रमोशन, एक वो ज़ील नहीं दिखाया गया। तो ये जो लाइब्रेरी की जो धारणा बनी है लोगों के मन में कि लाइब्रेरी का काम सिर्फ अभी भी एक कमरे के अंदर ही सीमित है, किताबों के बीच में ही है, जितना मर्जी हम एडवांस डिजिटल हो जाए स्टिल हमारी जो लोगों की सोच है, जो हमारे आम जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सोच यही है कि लाइब्रेरी का कुछ काम नहीं है, कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ फ्री ही रहते हैं। तो ये सोच को बदलने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए या इनके बीच में जाके इनसे बात करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए कि हमारा भी जो लाइब्रेरी का प्रोफेशन है इक्वली ही इम्पोर्टेंट है, उसको इतनी ही तवज्जो देनी चाहिए। तो ये मेरे जैसे बहुत यंग जो है अभी आने वाले और जो फील्ड में है लोगों के लिए उनके लिए एक सॉल्यूशन होगा कि अगर हम इस चीज को और ज्यादा प्रेरित करेंगे। बहुत अच्छा। ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਨੂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਯੂਰ ਮਾਈਕ। ਅਨਮਿਊਟ ਯੂਰ ਮਾਈਕ। ਹਾਂਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਬਸ। ਅਨੂ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ जी सर। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਗੁੜੀਆ? नहीं सर, थैंक यू सो मच। ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਅਨੂ ਤੁਸੀਂ मेरा ਕੀ ਕਹਿਣਾ? कंक्लूजन सर बस यही है कि जो आज की हमारी जो लाइब्रेरी के नए नए बच्चे आ रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हमें अपनी जो एक एसोसिएशंस बनी हुई है, जैसे कि आइटलिस हो गया या चंडीगढ़ लाइब्रेरी हो गया या पंजाब की जो लाइब्रेरी एसोसिएशंस है, इनको मिलके बात करनी चाहिए कि क्या हम ऐसा करें कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो सके। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए ना हम लोग गवर्नमेंट के लेवल पे लाइब्रेरी जो बिल है उसको पास करा एक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, हाँ, ठीक है सर। वो आप ग्रुप पे देखेंगे। हम लोग ये जल्दी, मेरे ख्याल में फरवरी में 70% हम लाइब्रेरी एक्ट बना लेंगे ओके, पंजाब में। ठीक है सर, वो जो आई थिंक ज्यादा हेल्पफुल होगा। हाँ जी, जो 100 साल से पेंडिंग है, उससे सारे लाइब्रेरियन को ओके। जॉब भी मिलेगा। ओके, हाँ, उससे हर गांव में लाइब्रेरी भी बनेगी, है ना? थोड़े हाँ ध्यान जी, च होना। हाँ हाँ। बिल्कुल। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ओके, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। बिल्कुल, ठीक है ਕੁਝ सर। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? नहीं सर, अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए आई थिंक काफी है। मैं बाकी बाकी जो सीनियर्स है उनके राय और उनकी सजेशंस और उनकी गाइडेंस लेना चाहूंगी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੇਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, थैंक ਗॉड यू सर, ब्लेस। थैंक यू सो मच। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ। तो हेलो, आवाज मेरी ਆ नहीं? ਰਹੀ, ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ, ਹਾਂਜੀ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਦਰ ਕਲੀਗਸ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਂ ਇਨ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਐਵਰੀ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਵਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਸੈਕੰਡ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 3 ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਰਗਾੜੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਬਰਗਾੜੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ YWH ਨਿਊਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨ 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੇ ਬੈਠੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਪੂਰੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੌਲੇਜ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੌਲ ਵਾਰਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕਰਸ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ। ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ,
ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਲਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਬ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਿਊਮੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਾਈਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਉੱਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪਲੱਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਲੱਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕੇਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕੇਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੱਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਰਿਸੋਰਸਸ ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ IDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਆ, ਐਜ ਏ ਟੀਚਰ ਵੀ, ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਐਜ ਏ ਇਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੀ ਲਿੰਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਰਸ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚਸ ਆ ਥੋੜੀਆਂ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜ ਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲਓ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ਼ਤਵਾਨ ਮੈਸਾਰੋਸ, ਦੀ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਤਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਰਜ ਲੁਕਾਚ ਦਾ ਇਸ਼ਤਵਾਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਵਾਨ ਜਾਰਜ ਲੁਕਾਚ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸਿਕਸ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਗ ਸੀ ਐਂਗਲਸ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਉਹਦੇ ਚ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਤਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਵਾਨ ਮੈਸਾਰੋਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਰਮਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 1100 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਬਿਯੋਂਡ ਕੈਪੀਟਲ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਰਸ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ
ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿੰਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। I really appreciate this type of dynamic approach towards a holistic development of education at any situation. I really interested to support these type of initiatives. ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ details other parts we can share it. This is my intervention in this important webinar. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਰਿਸੋਰਸ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 900 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਜਾਂ 800 ਟੀਚਰਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿੱਥਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸੋਰਸ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਤਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁਲੰਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਬੇਟ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ, ਕਲਚਰ ਤੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ 1960 ਤੋਂ 70 ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਹਿਸਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਯੰਗ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟਰਕਚਰ ਇਟ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦਿਸ ਬੁਲੰਦ ਪੰਜਾਬ in the area of knowledge revolution through library, through online plus library, ਇਸ ਨੂੰ conceptualize ਕਰਨ ਵੇਲੇ seriously I can support, and some arguments and some my logics which can be helpful for this center. I really interested to engage and transfer these things. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਸ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਸ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਏ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਇੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਇੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾਰਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਯੂਥ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਕਲੱਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਚ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੰਗ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਐਂਡ ਪੇਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਨੋਮਨਾ ਥਰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿੰਟਸ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲਿਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ। ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਨਸਾ, ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਮਸਾਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ 1,00,000+ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸਰ ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਬਰਗਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਆਏ ਮੰਥ 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਜੀ, ਆਪੋ ਸਟਾਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਬਰਗਾੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸ਼੍ਰੀ ML ਗਰਗ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ML ਗਰਗ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। थोड़ा रुक के बोलना है। लक्ष्मण मेहरा जी, लक्ष्मण मेहरा जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी, मैं लक्ष्मण मेहरा जी। हाँ जी हाँ जी, प्लीज तुसी कहोगे इस विषय पे? नहीं, मैं सुन रहा जी, सुन रहा। मैं हजे नवा ही है इस दे विच। अच्छा चलो ठीक, सुन रहा। ठीक है। मैडम गीता मल्होत्रा जी तो पहला मैं डॉक्टर जगतार जी ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਲੈਕਚਰ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਊਟਰੀਚ, ਇਹ ਨਾ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਠਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਕਿੰਨੀ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਮਤਲਬ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर व्हाट। ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹਰੇਕ ਪੇਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 98% ਹੈ, ਤੇਰੇ 99.9% ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪਰੈਸਡ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 9 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਲੋ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਸ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕੁਲਦੀਪ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓਵਰਲੋਡ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਬੈਗਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਝਗੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਨੀਡਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੰਬਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਐਕਸੈਸ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਪਾਈਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 47 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਗੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਐਕਸੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਵੇਅਰ ਲੋਕੇਟਡ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਏ ਗੁੱਡ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ, ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਏ ਗੁੱਡ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਲਦੀਪ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿਤਾਬ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ USA ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਮੈਸੇਜ, ਈਮੇਲ ਬਲਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੁਦਗਿਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸੈਸ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਸੈਸ।
ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾ ਅਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਲੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਪੱਗ ਬਦਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਕਸੈਸ। ਜੇ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਨੂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੀ 5-7 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਗਨਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਹਨੇਰੀ ਉਠਾ ਦੇਣਗੇ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ ਵੂਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਧੀ ਜੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਬਾਇਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮਤਲਬ ਦੀ SGPC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ, ਟੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਦਾ ਲਰਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਰ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸੈਸ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਲੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੇ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 250 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 4 ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਟੀਚਰ। ਟੀਚਰ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੜਾਉਣਾ ਤੇ 30 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਗ੍ਰੇਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸੋਰਸਸ। ਹੁਣ ਰਿਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ 25,000 ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖਰੀਦ ਲਏਗਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ OCLC USA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ 1 ਵੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ 500 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਸ।
ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀਇੰਗ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਡੈਸਟਲ ਫੈਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ MP ਸਤੀਜਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੇਜ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਆਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਵੀ ਬੀਟ ਕੀਤਾ, ਰੈਕੋਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ MLA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਲੇਵੈਂਟ। ਨਾ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਟ ਮਤਲਬ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਰਿਸੋਰਸਸ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ ਟੀਚਰ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਸੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 15% ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪੂਅਰ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਪੂਅਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਰਸਸ, ਸੌਰੀ ਕੋਰਸਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ MLA ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕੀਤ ਦਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਾਥੀਆਂ, BA ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ MLA ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਬੀ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਕਰਕੇ, ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਸ, ਦੂਜਾ ਕੋਰਸਸ, ਤੀਜਾ ਰਿਸੋਰਸਸ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ MLA ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀ 4 ਪਿੱਲਰ ਨੇ। ਉਹ 4 ਪਿੱਲਰ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਖੜਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਉਹ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਰਪਸ ਆਫ ਯੂਰ ਲਾਈਫ, ਲੈਟ ਅਲੋਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। T.S. Eliot ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਇਨ ਲਿਵਿੰਗ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਇਨ ਨੌਲੇਜ, ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ which has been lost in data, and where is the data which is nothingness। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਏ, ਬੂਟ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਲੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ if you want to buy these are the brands available to us। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ।
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਓ, ਫਲਾਣਾ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੈਕਟ ਪਾ ਲਓ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਐਕਟਿਵੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਮਰੂਤੀ 800 ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਲਿਵਿੰਗ ਫॉर ਅਦਰ ਪੀਪਲ, ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਮਤਲਬ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਲਰ ਹੈਗਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਲਰਨ ਟੂ ਨੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਆਈ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੱਟੂ ਜਿਹਾ ਦੜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਧੂੜ ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਕੀ ਸਿੰਬਿਓਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਦਿਨ ਚੜ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀਟ ਹੀ ਹੈ। ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਮਦਰ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਕ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੀਵਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰੇ ਭੁਈਆਂ ਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂ ਮੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਤ, ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਘਣ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟੂ ਨੋ। ਦੂਜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਾਰ ਐਂ ਚੱਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੈਨੂਅਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਥੋੜੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਪਿਲਰ, ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ। ਪਹਿਲਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਕਿੱਲਸ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਬੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਬੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, I don't want to be Nishant Khanna, I don't want to be PK Bhardwaj, I don't want to be Geeta Malhotra, I want to be Jagtar Singh। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਟੂ ਬੀ। ਬਿਕਮਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਕਮਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਿਕਮ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਫੇਸ ਇਨ ਦੀ ਕਰਾਊਡ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਵੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ, ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਬੀ। ਐਂਡ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਲਿਵ ਟੂਗੇਦਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਫੋੜੇ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋੜੇ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਇੱਥੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਇਹਨੇ ਫੈਲਾਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਉਹਨੇ ਫੈਲਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, 4 ਪੁਆਇੰਟ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਡੋਲਾਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, 1992 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੇਸਿਕ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਕਚਰ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਫਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲਏ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਡੋਲਾਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੇ ਬਣੇ ਹੀ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੋਲਾਰ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ।
ਪਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਚਾਰੇ ਵੇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। Yes, I do. ਕਿਹੜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜੀ? ਇਹ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਰੇ ਇਹ ਵੇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ, ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਡੂ, ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਲਿਵ ਟੂਗੇਦਰ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੀਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਸੁਨੇ ਨੇ ਸਭ ਕੋਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਨੂ, ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਟਸ ਆਲ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨॉलेज ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨੋਟ ਐਡਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ Yes, we can see the screen. पर मेरी प्रेजेंटेशन नहीं आ रही ना सर जी? नहीं, we can see your presentation. अच्छा, पर मन नहीं नजर आ रही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? नहीं, प्रिंट आउट ते नहीं लिया मैं। एक मिनट ठहरो, मैं पहले शेयर कीते। ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? मैम प्लीज प्रेजेंटेशन खोलोगे तो आएगी ना? अच्छा, मैं खोलने आई। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। सर आई हेल्प her प्लीज। आ गई आ ਗਈ, ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। गई। फुल स्क्रीन करो मैम। हाँ जी, कर रही जी। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो, मेरा सब ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚਰ ਸੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਡ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ USA 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਐਂਟੋਨੀਆ ਨਿਊਬਿਓਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਟਰੂਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। तो उन्हें क्या, अगर तुसी साडे बच्चों ਨੂੰ किताबां दे दोगे ना तो इस तो वड्डा दान कोई नहीं हो सकता। ते ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡ ਹੈ ਉਹ 1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ 80 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ 2007 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਐਂਡ ਮਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 2008 ਫੈਬਰੂਰੀ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਿਡੌਣੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਚਲੋ ਰਿਸਰਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੇਵਾਏ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ? ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਸ ਤੇ, ਮਨ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਕੋਰਸ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੈਟਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਚੌਂਪੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਰਨੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਟ ਤੋਂ 3 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵੈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2008 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, with all my due respects to everyone, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ अर्ਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ अर्ਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਿਕੂਲਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਰਿਕੂਲਮ ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵਿਲੇजेस ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਰਿਕੂਲਮ ਬਣਾ ਲੈਣ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ अर्ਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ,
ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਿਕੂਲਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ 5-5 ਸੈਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂਵ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਸ ਢੂੰਢੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-to-1 ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੀਅਲ ਮਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਾਲੀ ਸੂਇੰਗ ਐਂਡ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਇੰਗ ਐਂਡ ਸਟਿਚਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 120 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਇੰਗ ਐਂਡ ਸਟਿਚਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 2007 ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 47 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ, ਕੋਈ ਲਰਨਡ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੀ ਹਲੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ, ਤੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਕੀ ਸੀ
ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਾਏਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਂਵ ਹੈਗਾ ਉਲੌਨ, ਜੋ ਕੈਲਕਟਾ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡਰਾਈਵ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਟਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਸਟੈਚੂ ਵਗੈਰਾ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ। ਇਟਸ ਵਰਥ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਾਂਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯੂਥ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 50% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਡੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦਾਨ ਦਾਂਗੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ। ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 40 ਕਿਲੋ 50 ਕਿਲੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ। This is complete community participation and ownership, because ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾਂਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਨਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਏ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਬੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸਿਸ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਡਰੈਸਿਸ ਬਣੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 5-5 6-6 ਸਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ
ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਏ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੀਜਗੜ੍ਹ ਗਾਮ ਹੈਗਾ ਦੌਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਅੱਧੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਟ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਗਾਂਵ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਟੋਨ ਤੇ ਲਾਈਮ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਛੱਤ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠਣਗੇ ਗਰਮੀ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਿਡ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੌਟਸ ਲਗਾਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪੌਟ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਪੌਟ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ? ਕੁम्हारा ने बनाए, क्योंकि राजस्थान ਵਿੱਚ ਕੁम्हार ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 2008 ਤੋਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਗਾਮ ਦੀਆਂ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੱਪੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਵਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੌਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਗੀਜਗੜ੍ਹ ਗਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਧਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 135 ਧਾਨੀਆਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਕਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ यहाँ ਇੱਥੋਂ ਟੀਚਰਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਦਵਾਰਕਾ ਚ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਖੜੀ ਹੈ, ਡਾਟਰ ਇਨ ਲॉ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੋਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਲਿਆਇਓ। ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਤੀ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। और दूसरी पिक्चर इस देख रहे हो कि असी कंप्यूटर्स और फ्री एक्सेस टू इंटरनेट भी करने हैं। हर लाइब्रेरी फ्री एक्सेस टू इंटरनेट है और कंप्यूटर है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड दे बिना भी आजकल गुजारा नहीं है। और ए कॉन्सेप्ट में 2008 तो ही शुरू कर दिता सी, किताबां दे नाल कंप्यूटर्स भी दिते सी और फ्री एक्सेस टू इंटरनेट भी दिता सी। और छोटे बच्चों की बुनियाद बनानी बहुत जरूरी है। इसी करके ਅਸੀਂ अर्ली लर्निंग सेंटर्स भी बनाने हैं, क्योंकि गांवां ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਾਂਵ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ अर्ली लर्निंग सेंटर ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, 200-300 ਸਟੋਰੀ ਬੁక్స్ ਨੇ,
ਟੌਇਸ ਨੇ, अर्ਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2020 ਚ ਅਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ 2010 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖ ਕੇ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਬਲਾਕ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਹੋਮ ਫॉर ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੁੜਗਾਵਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਂਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 60% ਆਫ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਫਰਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਅੰਦਰ ਰੈਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਲਿਸਟ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੂਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਰੋਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਚੁਣ ਕੇ, ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੂਲੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 500 ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਕੋਟਾ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ 8:30 ਵਜੇ ਰਾਤੀ। ਕੋਟਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਈ, ਅੱਗੇ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਹਾਰਿया ट्राइब्स ने, सहारिया ट्राइब्स में गई, राती 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਪੇਟਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਉਹੀ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਵਾਤ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤੀ, ਜਿਨਨੇ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੰਡ ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਔਰੇਕਲ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਸੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, 6 ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। और आज मदन मन कहती है मैडम मैं आपका एहसान नहीं उतार सकती, क्योंकि मेरा जब बच्चे बीमार होते थे मनु दवाई का ना नहीं सी पता चलता, मैं बुखार दी दवाई दे बदले पेट दर्द की दवाई दे देंदी सी, पेट दर्द की दवाई तो बदले बुखार दी दे देंदी सी। आज मैंने इन्ना ज्ञान हो गया कि एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को ठीक दवाई ते दे सकती हूँ। ਇਹ मतलब कि मिशन मैं अगे लेके चली हाँ। डॉक्टर्स ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਇਹ ਬਲੂ ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਏ,
और ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, गोबर थापना है, चूल्हा चलाना है, रोटी बनानी है और ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸੀ ਹੈ ਮੂੰਜ ਗ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਸਕਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੈਂਗਲੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਸ ਭੇਜੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੂੰਜ ਦੀ ਬਾਸਕਟ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੁਰਗ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕੁਰਗੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਲੇਸ, ਇੱਕ ਕੁਰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਭਰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਂਵ ਹੈ ਦੇਵਲੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗਾਂਵ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ 2014 ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੀਨ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਿਕਚਰਸ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ RS ਦਲਾਲ। ਹਰਿਆਣਾ DGP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਵਾਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਸੀ ਮੇਵਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਫ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਵਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੀਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ अर्ली लर्निंग सेंटर भी ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਂਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੌਨਕਰਡ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬੀਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ औरंगाबाद ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। अगर म्यूट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि सब दे अनम्यूट ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਊ ਸ਼ੈਡ ਸੀ, ਕਾਊ ਸ਼ੈਡ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਹਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ
ਸਪ੍ਰਿੰਗਵੁੱਡ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਅਰ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਔਰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और मेरे दिल दे बहुत करीब है। मैं बस इन्ना ही कहना चाहांगी, मैं क्वेश्चन आंसर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੀਤਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 5 ਵਿਲੇजेस ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਨੀਚੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਗਾਂਵ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਸਟੇਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੋਈ 2 ਪੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਿਕ ਕੰਮ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਹੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ 1-2 ਪੇजेस ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ within 2 to 3 days ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਆਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਲ ਦ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ 12 ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥਰੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੈਪਸੂਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ, ਕੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੋਰ ਸੈਂਟਰਿਕ, ਮੋਰ ਫੋਕਸ ਕਰ। ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ। ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਨਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਾ ਮੈਡਮ। ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਪੁਟ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ +2 BA ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ 5-4 ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੀ ਲਿੰਕੇਜ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ 2008 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 3000 ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਕੋਰਸ ਕੁਰਿਕੁਲਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੈਮ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣ। ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਦੁਰਾਹਾ ਕੋਲੇ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुलबीर जी बोल रहे हैं ना, फोटो नहीं आ रही। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੋ ਮੈਡਮ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਲਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਪਾ ਦੋਗੇ ਸਰ? ਜਿੰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, NRIs ਨੇ 5 ਖੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ? ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਲਵੀਰ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਦੋਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਔਰ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ।
ਆਰਟਿਸਨ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਹੇਠਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਨੇ ਆ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਮੈਡਮ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਅਲੱਗ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। HSG ਕੋਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? HSG ਲੋੜ ਹੋਏ I will be there. Yes, yes, I know that. I know that. ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, HSG ਕੋਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? HS ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਸਰ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਰਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਖਿਲ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਫੁਲਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਵਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਵਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੇਵਾਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ। ਦਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿਹੋ ਮੇਰੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ DGP ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਕੁਝ ਬੋਲੋਗੇ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਨ ਵੇ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਂਡਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਡਾ। ਤਰਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਲੋ। ਸਪੀਕ ਸਮਥਿੰਗ। ਯਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਰਵਿੰਦਰ, ਪਲੀਜ਼ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਤਰਵਿੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ PhD ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੀਤਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਲੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ IIT ਰੋਪੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉન્નਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਜੋ IIT ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ IIT ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਉन्नत भारत ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ IIT ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਟੀਮ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਟਰੇਸੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਇੱਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਥਿੰਗ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਫ੍ਰੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਨਰਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਇੰਦਰਜੀਤ, these are all my students. Inderjeet, I know that, that's all. Sir, Inderjeet ji, the mic connected नहीं होगा। ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਮ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਐਲਡਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲੀ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਨੀਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲਊਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੋਗੇ ਕੁਛ? ਅੱਛਾ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। संदीप शर्मा जी सर जुड़े नहीं हुए। निशान जी होर देखियो कौन है, सब नु पार्टिसिपेट करवायो प्लीज। कुलबीर जी ने हैंड रेज किया, उन्होंने कुछ बोलना चाहते ने। आई थिंक आई विल गिव हिम अ चांस टू स्पीक। ओके, कुलबीर जी प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, प्लीज स्पीक। सर भारद्वाज सर, पंजाब हर एक पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਜਿਮ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਕੀਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਮ। ਜੀ ਸਰ, open gym and reading rooms are available. जी। So that reading room can be availed, that can be ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਵੀਰ ਮੈਮ, ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਿੰਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ,
ਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ फैसिलिटीज। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर मिश्रा, कुलवीर मैं वेबिनार में हूँ, अभी थोड़ी देर में कॉल कर। हाँ जी, हाँ जी कुलवीर। ठीक सर, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋਲਿਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਪਲੀਜ਼? Gurjeet, unmute your mic and speak something. Her mic is not connected. Mic is not connected? Mic is not connected. Shri ML Garg ji. श्री ML गर्ग जी, मक्खन लाल गर्ग जी। Garg sir, please unmute yourself. ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, 에ਅਰਪਲੇਨ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਚਮਕੌਰ ਜੀ। ਚਮਕੌਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਮਕੌਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਗਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਗੀਤਾ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਰ PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਮਕੌਰ, ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਬੁਲੰਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ, ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪਲੀਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ।
Absolutely great, sir. आज बहुत ज़्यादा मजा आया सुन के. And I think Jagtar sir and Geeta ma'am that thesis लिखे ने पूरे खाली just to on every small aspect of library. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ knowledge ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. Like we were talking about creating workshops inside the libraries and making them as wisdom centers. जिस तरह की मैम ने गाल की है, wisdom can be in any form. It is not only literacy which is wisdom. Wisdom can be in case of making baskets. It can be made in fulkariyan karniyan. Everything is wisdom. Any person who is wise, who is creating something, that is wise. जो मैम ने गाल की है, integration of the society with the library, and you know, wisdom center which convert karna, it's a beautiful concept. And ma'am, salute to you. Absolutely salute to you. बहुत ज़्यादा उसी वधिया तरह जिस तरह कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया है. एंड आई वुड लव कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट नो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म विच ले जाइए, उस डॉक्यूमेंट नो आप शेयर करिए हर जगह पे. ये तुसी देखा होगा सी भारद्वाज सर दी जिहड़ी पूरी डॉक्यूमेंट शेयर कीती इन द फॉर्म ऑफ अ मूवी. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੇਮ ਇੱਕ मूवी वक्त बना के a 1 minute or a 2 minute movie, we can use this as a basic document to create a library. You know, that can be spread not only in Punjab, not only in other states, but pan India level ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ replicate ਕਰ ਸਕਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ. ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ replicable ਮਾਡਲ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਸਪੈਕਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੈਲ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ replicate ਬਹੁਤ easily ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ easily. This is called knowledge outsourcing. So this is, you know, generally what I prefer. ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੀਤਾ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ. ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਸਰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਬਾय ਦ ਵੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ, ਐਂਡ I don't even know the script of Punjabi, but I'm learning it, and I think in due course of time I should be able to write in Punjabi as well. I'm very sorry that I'm not very fluent in Punjabi, but I'm trying my level best to do it. ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ. ਸਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅੱਜਕੱਲ, but I still can't read the script. It is very difficult to read the script because I don't stay in Punjab. I'm generally staying in Gurgaon, so I'm working from there most of the times. And Khali Bhardwaj ji the motivation hai jehde ki mainu every morning, every Sunday morning I'm here and getting the work done. But I think ਅਸੀਂ any discussions ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, and ਸਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੁਣ. I think ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, the right time to take off. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ. ਹਾਂਜੀ ਸਰ. ਸਰ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ. So right now it's the right time to take off, and we are on the runway and at a very good speed. And I think once we take off, it's a jumbo jet, so we should be flying very high. ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਖੰਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, 1703 ਹੋ ਗਏ. Yes sir, 1700 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ. ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਂਬਰਸ ਪਾਏ ਐਂਡ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਨਸੈਪਟ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਕਨਸੈਪਟ. ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਮ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਫਲੌਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ. ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਤ ਸੂਰਜਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਨਿਤ ਸੂਰਜਾਂ ਨੇ ਲਹਿਣਾ, ਪਰਬਤ ਸਾਗਰਾਂ ਵੱਲ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਗਰ ਘੁੰਮਣਾ ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ.
हाँ कृष्ण, हाँ हेलो कृष्ण जी बोलो प्लीज। हाँ सर एक्चुअली ना साਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਮਾਲਵਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਅਟੈਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉੱਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਸੰਗਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁਲੰਦ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਰੁੱਪ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਚ ਤਾਂ ਆਓ ਹੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੁਲੰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਛਪਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀ। ਫਸਟ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਹੈ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। all the knowledge is worthless without action and implementation। ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੋ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ, ਨਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀਵਨ, ਨੋ ਪੈਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, no negativity, no fund demands, only positivity। yes sir। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ, only great thought, ਹੈ ਨਾ? okay। only great agendas, only pure love for Punjab, India and humanity। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਭਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ 38 ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੈਣ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਲੋਡੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ, ਹੈ ਨਾ? ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਕਰਿਓ ਪੂਰਨ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਡਮਿਨਸ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਉਹੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਣ। Only the admins will be allowed to post. Only for identify kar. Haan ji, maybe for a week we can do that. And I think next Sunday we'll be having one more keynote speaker. So I'll see you all next Sunday again. Same time, same place. Nishant, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। Sir, thank you so much. ਤੁਹਾਡਾ concept ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੌਣਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਚਮਕ ਚ, ਇਸ ਦਮਕ ਚ। ਵਧੀਆ ਸਰ। ਗੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੱਟ ਕੱਢੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਵੌਇਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ, ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੁਣਨਾ।
It ਨਹੀਂ is ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਅਮਲ ਕਿੰਨਾ ਗੁਲਾਬ ਵੱਡਾ ਦੀਆਂ ਹੈ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ। ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਬਿਲकुल सर, बहुत ज्यादा ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ Implementation। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਨੈਸਕੋ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰ ਬੈਠੇ ਆ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫਤਿਹ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਵੀਕਐਂਡ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੋਡ ਬlesਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। I love you.